To the 17th sum, from the following information, prepare trading profit and loss account balance sheet for the year ended 31st March 2018. Capital and balance sheet, liability sign, bills receivable balance sheet, asset sign, bills payable balance sheet, liability sign, purchase on the trading account debit side, sales on the trading account credit side, opening stock trading account debit side, drawing on the balance sheet liability side. Next வந்து salaries இருக்குது, salaries வந்து profit and loss account debit side, establishment expense profit and loss account debit side, advertisement profit and loss account debit side, furniture வந்து balance sheet asset side, cash in bank னா balance sheet வந்து asset side, miscellaneous receipt வந்து profit and loss account debit side. Here the stock இங்க கொடுத்திருக்காங்க 31st March ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து closing stock வந்து trading accountல credit side வரும், and also balance sheetல asset side வரும். இது income tax on Sangeeta is profit and loss accountல வரும். Next provide interest on capital, இதுவும் வந்து profit and loss account debit sideல வரும், இதுவும் debit sideல வரும். Next provide remuneration, last sum போட்டுமே அதே மாதிரி இதெல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வர அமௌண்ட்டில் வந்து 10% எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் நெட் ப்ராஃபிட் வரும். இந்த ரெண்டு ஆன்சர் இதில் போட்டால் ராங்காக வருது. இந்த பிரிண்டிங் அநேகமாக ராங்காக பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ வில் டூ த சம். நியூ புக்கு பேஜ் நம்பர் 315, 17th சம். ஓல்டு புக்கில் வால்யூம் 2ல் பேஜ் நம்பர் 187, 24th சம். ரெண்டு பக்கமாக யூஸ் பண்ண டெபிட் சைட் கிரெடிட் சைட். வில் டூ த ஃபஸ்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், தென் கண்டினியூ வித் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஃபஸ்ட்டு டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து அமௌண்ட் வந்து 12,000. நெக்ஸ்ட் வந்து 2 பர்ச்சேஸு அமௌண்ட் இஸ் 75,000. this side buy sales credit side, buy sales வந்து 95,000. next buy closing stock வந்து adjustmentல இருக்கு பாருங்க, amount is 14,200. So if you add this side, we will get it as 1,09,200. இந்த பக்கம் தான் நிறைய maximum amount வருது. okay, 1,09,200. இப்போ இந்த பக்கம் டோட்டல் பண்ணோம்னா we will get it as 87,000 வருது. இப்போ 1 lakhல வந்து 1,09,200ல 80,000 இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணுமா, we will get it as 22,200. இதுதான் நம்மளுக்கு gross profit. இதுதான் லெஸ் சைடு 22,200. இதுதான் நம்மளுக்கு ஓப்பனிங், இதுதான் வந்து gross profit. we will write as a 2 gross profit brought down. same thing profit and loss accountல by gross profit carried down, அப்போ எழுதும் 22,200. next we'll go for and write the all the what are the entries. 2 debit side on 2 salaries amount is 6,600. 2 establishment expense amount is 4,500. next 2 advertisement amount is 2,300. next 2 miscellaneous receipt amount is 600. next we will get it as next here the income tax amount is 800. we'll write as a 2 income tax amount is 800. and they next they are telling here, you are telling to provide interest on capital 10%. so first what you have to write, to interest on capital. okay, now see the capital amount is 20,000. இங்க கொடுத்திருக்கலாம், இந்த அமௌண்ட்ல தான் 10% போட சொல்லியிருக்காங்க. so we do the calculation. 20,000 into 10 divided by 100, 0,0,0,0 cancel, நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரும், 2,000 rupees வரும். okay, so next adjustment இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, provide managerial remuneration 10% of net profit before charging commission. கமிஷனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அமௌண்ட்ல வந்து 10% எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. so now we'll do the see first if you calculate both the side, if you calculate னா இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் calculate பண்ணலாம். இந்த பக்கம் calculate பண்ணோம்னா
we'll get it as a 22,200. இந்த பக்கமும் 22,200. இப்போ இந்த 10% சொல்லியிருக்காங்கல்ல, 10% of a managerial commission. ஓகே, அந்த அமௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும். இப்போ இது ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணோம்னா we will get the amount it as a 16,800 வரும். இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா 16,800. இந்த 16,800ல் வந்து என்ன பண்ணோம், 22,200 மைனஸ் பண்ணோம். அப்போ எப்படி வரும், 22,200. ஓகே, இந்த மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் இருக்குல்ல, இந்த அமௌண்ட்டில் வந்து இது ஃபுல் அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா we will get it as a 5,400. இப்போ இந்த 5,400ல் தான் இந்த கமிஷன் இந்த அமௌண்ட்டை போட சொல்கிறாங்க. இப்போ என்ன பண்ணால் 10 divided by 100, 0 0 0 கேன்சல்னா 540. அப்போ நம்மளுக்கு மேனேஜரல் கமிஷன் எவ்வளோ வருது நம்மளுக்குன்னா 540. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க, அகெயின் நெட் ப்ராஃபிட் போட சொல்கிறாங்க. இப்போ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி டோட்டல் பண்ணும்போது எவ்வளோ வந்துச்சு, 16,800. இது கூட இந்த 540 ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரும் அமௌண்ட்டு, 17,340. இப்போ என்ன பண்ணால் அகெயின் என்ன பண்ணால் 22,000, இந்த அமௌண்ட் இருக்குல்ல 22,200, இதில் வந்து 17,340 மைனஸ் பண்ணோம்னா we will get it as a 4,860. இதுதான் ஃபைனல் நெட் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், டு நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன எழுதணும், 4,860. இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் அமௌண்ட். Now we'll continue into the balance sheet. Balance sheet. Okay. Here this is the asset side. This is liability side. இங்க liability first asset side முடிக்கலாம். Bills receivable amount is that 8,000. Next furniture amount is 10,000. Next cash வந்து amount வந்து 3,200. Next வந்து closing stock ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, amount is 14,200. இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம liability சைடுக்கு calculation போகலாம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணிடலாம், capital amount எவ்வளோ இருக்குது, 20,000 இருக்குது. இல்லை என்ன பண்ணணும், நம்ம ஆடு நெட் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் எவ்வளோ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா 4,860. இப்போ இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுமா 24,860 வரும். அது கூட வந்து என்ன பண்ணணும், ஆட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அமௌண்ட் இஸ் 2,000 rupees. அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணோம்னா we will get as a 26,860 வருது. நெக்ஸ்ட்டு லெஸ் இன்கம் டேக்ஸு அமௌண்ட் இஸ் 4,500. ஸோ இதை 4,500 லெஸ் பண்ணோம்னா we will get amount it as a 22,360. இப்போது இது கூட என்ன பண்ணணும், நம்ம bills payable amount is 10,500. next creditors amount is 2,000. next வந்து managerial commission, manager commission இருக்கு 10% நம்ம பண்ணல, அந்த அமௌண்ட் வந்து 540. ஸோ இது எல்லாமே இப்போ ஆட் பண்ணலாம், இந்த பக்கமாக ஆட் பண்ணலாமா, இந்த பக்கமாக ஆட் பண்ணலாம். we will get it as a 35,400. This side also 35,400. That's all.